ਵੈਲਕਮ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ 11th ਚੈਪਟਰ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਜੋ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ और इन्हां दे कित्थे-कित्थे असीं अप्लाई बल कर सकते हाँ। इस चैप्टर जो असीं पढ़ांगे फोर्सिस किन्ने तरह दीयां हुंदियां हन, नैट फोर्स किन्नी हुंदी है, जदों दो इकट्ठियां फोर्सिस लगदियां हन तो उन्हां दा की एक्शन हुंदा है किसी वस्तु दे उपर, प्रैशर की है, एप्लीकेशन की है प्रैशर दी, की प्रैशर जिहड़ा है तरल लिक्विड्स ते अपना असर छड्डदा है, कि गैसां दे उपर प्रैशर दा कोई असर हुंदा है, एटमोसफेरिक प्रैशर की हुंदा है। सब तो पहला असीं पढ़दे हाँ फोर्स की है। फोर्स किसी वस्तु के ऑब्जेक्ट के उपर लग्या धकेल बल जां खिच बल है, जिवें कि तुसीं अपने घर के दरवाजे खोलते हो। उस तो बाद है कि फोर्स जो है द मोशन इंपार्टेड टू ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्स। जिहड़ी असीं फोर्स लगाने हाँ उस करके ही किसी वस्तु दे विच जिहड़ी मोशन है वो गति हुंदी है। जदों एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट टू अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। फोर्स ਜਾਂ बल उदों ही लगेगा किसी वस्तु के उपर जदों दो वस्तुआं एक दूजे के कंटैक्ट दे विच आंदियां हन जां नॉन कंटैक्ट बट उहदे विच दो जो वस्तुआं है वो होनियां चाहिदियां हाँ। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरैक्शन एट टू वन अनदर। जदों इक्को दिशा दे विच असीं बल लगांदे हाँ तो वह बल जिहड़ा है वो जमा हो जाता है। जदों अलग अलग दिशा च असीं बल लगा रहे हुंदे हाँ तो उस केस दे विच नैट फोर्स कितनी आएगी, उन्हां दोनां दा डिफरेंस आएगा। स्ट्रेंथ जिहड़ी है फोर्स की उसनूं असीं उहदे मैगनीट्यूड दे नाल मैजर करते हाँ एंड डायरैक्शन इन विच ए फोर्स एक्ट। कितनी मतलब फोर्स जो है जां बल है वो ज़्यादा है, ये इस चीज़ उपर निर्भर करता है कि असीं किस दिशा दे विच फोर्स जो है बल है वो लगा रहे हाँ। कॉन्सीक्वेंसिस की ने फोर्स के, वट आर द कॉन्सीक्वेंसिस ऑफ फोर्स, की नतीजा निकलेगा जब असीं बल लगाते हाँ। सब तो पहला कि फोर्स के नाल असीं किसी वस्तु की स्पीड नूं घटा वधा सकते हाँ। फोर्स लगा के बल लगा के असी किसी ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की दिशा नूं बदल सकते हाँ। पॉइंट 2 जो है। पॉइंट 3 जो असी किसी उपर बल लगाते हाँ तो उस केस विच की होएगा, उहदी जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो घट जाएगी जे बल असी जिधर वस्तु मूव कर रही है उस तो उल्ट दिशा विच लगाते हाँ। जे असी उस दिशा च बल लगावांगे जिधर नूं वस्तु भी जा रही है तो वस्तु की स्पीड की हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अ चेंज इन एदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जदों किसी वस्तु की स्पीड दे विच जां उसकी दिशा दे विच बदलाव आंदा है जां दोवें चीज़ां हुंदियां हाँ तो असी उसनूं की कहंदे हाँ, असी कहंदे हाँ कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। वस्तु की जो गति है उस दे विच की आ रहा है, बदलाव आ रहा है। उस तो बाद है दस अ फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि जो बल है वो किसी वस्तु की जो गति है उसनूं बदल सकता है। अ फोर्स में चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की शेप नूं भी बल जिहड़ा है वो बदल सकता है। और फोर्स में कॉज सम ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट, और कुछ एक केस दे विच फोर्स जो है वो ये सारे ही जो फैक्टर आपां उपर पढ़े हैं वो सारे ही कॉन्सीक्वेंसिस जो ने वो हो सकते हैं। मतलब कि दिशा भी बदली जा सकती है, स्पीड भी बदली जा सकती है और वस्तु की जो शेप और साइज़ है उसनूं भी आपां बदल सकते हाँ किसी वस्तु के उपर बल लगा के, फोर्स लगा के। फोर्स मतलब बल, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु। जिवें कि साडी बुक दे विच एक चार्ट बनिया है 11.1, इहदे विच असीं अलग अलग तरह के पुश और पुल जो है खिच और धकेल बल लगा के असीं ये दसना है कि डिस्क्रिप्शन देवांगे सिचुएशन की कि मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल। एक टेबल के उपर बुक रखी है, पहले वो रेस्ट ते सी, फिर जो असीं उन्होंने थोड़ा जिहा बल लगाने हाँ, फोर्स लगाने हाँ तो वो अगे नूं सरक जाती है। तो ये की है, ये किहड़ा होएगी, बल है साडा, पुश है कि पुल है, खिच बल है
ਕਿ ਜਾਂ ਧਕੇਲ ਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਸ਼ ਔਰ ਪੁੱਲ। ਉੱਚ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੁੱਲ ਫੋਰਸ। ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਖਿੱਚ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਬਲ। ਫੋਰਸ ਪੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਬਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਬਲ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਕੇਲ ਬਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਲ ਫੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿੱਚ ਬਲ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੈਟ 'ਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਬਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਕਟ ਜੋ ਬਾਲਟੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੱਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਲਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਗਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜੋ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਅ ਮੂਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਉਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਸਿਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਐਂਡ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ। ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੋਰਸ। ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਬ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ। ਧਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬਲ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜੋੜਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ Now the forces between two magnetic poles placed at a suitable distance is called the magnetic force, in which like poles repel while the unlike poles attract each other. A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with each other. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਗਨੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੁੰਬਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੋਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਨੀਅਰ ਦਾ ਥ੍ਰੈਡ, ਦਾ ਟਿਊਬ ਇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਟੁਵਰਡ ਦਾ ਥ੍ਰੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਾਰਜਡ ਬਾਡੀ ਦੂਜੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ। ਆਓ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਕੜਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣਾ ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਬਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ? ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਪਰਕ ਬਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, when an object is moving in a direction in contact with another object, a force known as friction comes into play, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਗੜ ਬਲ। ਰਗੜ ਬਲ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ? ਰਗੜ ਬਲ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਗੜ ਬਲ।
ਇਹ ਰਗੜ ਬਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ। ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਅਤੇ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ। ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਗੜ ਬਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। For example, cutting the vegetable or fruits with the help of knife. This is also example of the contact force. Hammering on the nail. This is again the example of contact force. Do you know why a heavy box on pushing doesn't move? Why a rolling ball stop after some times? Can you answer? ਹੁਣੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੱਸੇ ਨੇ। It is all because of contact force. ਆਓ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ, ਭਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਗ ਦਾ ਜੋ ਸਟਰੈਪ ਹੈ, ਜੋ ਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਕੂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਔਰ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਡਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਟਿਪ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਬ। ਦਾਬ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਏਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਨੇ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹਾਈਟ 'ਤੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਹੋਲ ਜੋ ਹੈ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈਟ 'ਤੇ, ਇੱਕੋ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੁਡਨ ਬਲੌਕ ਜੋ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਕੁਇਡਸ ਜੋ ਨੇ ਦੇ ਆਲਸੋ ਐਗਜ਼ਰਟ pressure. They exert pressure on the base and the wall of the container in which they are closed. The pressure on the base will be downward and pressure on the students, if we look at the fluid in terms of layers, the maximum pressure will be at the base. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਲਈ ਹੈ, ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਇਕੁਅਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਈਏ 1 2 3 4 5 ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਲ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੋਟਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, 5ਵੇਂ ਹੋਲ 'ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ
ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੋਟਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਜੋ ਹੈ, ਆਊਟਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਟਲ ਲਈਏ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਹੋਲ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 4-5 ਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡਸ ਨੇ they also exert pressure. Similarly, gases also exert pressure in which they are enclosed, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਲੂਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਵਾ ਜੋ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਗੈਸਿਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਬਟਾ ਏਰੀਆ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਬਲ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਦਾਬ। ਦਾਬ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ ਬਲ ਬਟਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਪਾਸਕਲ। ਪਾਸਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਾਸਕਲ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੈ? ਏਰੀਆ ਦੇ। ਜੇ ਏਰੀਆ ਮੀਨਸ ਖੇਤਰਫਲ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਲ decrease or increase with the increase or decrease of the area of that object. Similarly, we have already observed this example ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਲ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ, ਔਰ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਸ means more pressure, area of contact more, it means less pressure. Similarly, ਜਿਹੜੀ ਡਰਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਈਫ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਦੇਖੀਏ ਨਾਈਫ ਦਾ, ਚਾਕੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਬਲੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇਲ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ, ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਨੇ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ? ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਦਾਬ ਦੇ?
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ, ਸਕਾਇਰਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਏਰੀਆ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਏਰੀਆ ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ, ਬੂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਈ ਹੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲੈਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਲ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਰੋਡ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਰੋਡ ਵੀਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਸਟੇ ਫਿਟ, ਸਟੇ ਸੇਫ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।